ఓం శివనాంని విభావితేంతరంగే. మహతి మహతి అమ్మా, జ్యోతి. ఇవాళ పుట్టినరోజు బాబాయ్ గారు చదివిస్తే బెస్ట్ కదా. రైట్ సార్. మ్యూట్ లో ఉన్నారమ్మా, మ్యూట్ లో ఉన్నారు. ఓం శివనాంని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి బాణినీమయార్ధే దురితాన్యపయాంతి దూర దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం వ్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. షన్నో మిత్రశం వరుణః షన్నో భవత్వర్యమా షన్న ఇంద్రో బృహస్పతిః షన్నో విష్ణురురుక్రమః. నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వామేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మాం అవతు వక్తారం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం సహనావవతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యం కరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యశ్చందసాం వృషభో విశ్వరూపః ఛందోభ్యోజమృతాత్ సంబభూవ సమేంద్రో మేధయా స్పృణోతు అమృతస్య దేవధారణో భూయాసం శరీరం మే విచర్షణం జిహ్వా మే మధుమత్తమా కర్ణాభ్యాం భూరి విశ్రువం బ్రహ్మణః కోశోషి మేధయా పిహితః श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांति. अहं वृक्षश्चरेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांति. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्माकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांति. वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रन्नो अपि वातय मनः. ओम शांति शांति शांति. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांति. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान गणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि. अतिः भो भगवः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदास्य पद्मपादं च मलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान्
अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वरसिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम्। मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यः साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ताभृशं वादिनः। मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो योगोऽप्सुषुप्तः पुमान्। प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्याद्विष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तः सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः। स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांस्यनलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम्। नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्धमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात्। सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं
చైశ్వర్యమవ్యాహతం వటవిటపి సమీపే భూమిభాగే నిషణ్ణం సకలమునిజనానాం జ్ఞానదాతారమారాత్ త్రిభువన గురుమీశం దక్షిణామూర్తిదేవం జనన మరణ దుఃఖచ్ఛేదదక్షన్నమామి చిత్రం వటతరోర్మూలే సిద్ధా శిష్యాత్ గురుర్యువా గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు ఛిన్న సంశయః దే సర్వ విద్యానాం విషజే భవరోగిణాం గురవే సర్వలోకానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ఓం నమః ప్రణవార్థాయ శుద్ధ జ్ఞానైకమూర్తయే నిర్మలాయ ప్రశాంతాయ దక్షిణామూర్తయే నమః అంగుష్టతర్జనీ యోగ ముద్రా వ్యాజేన దేహినాం సృత్యర్థం బ్రహ్మజీవైక్యం దర్శయన్నోవతాచ్చివః సమం సర్వేషు భూతేషు తిష్టంతం పరమేశ్వరం మన్నాదం పరమాత్మానం ప్రణతోస్మి సదాశివం. సార్ మ్యూట్ లో ఉన్నారండి. సారీ. కించ అభ్యాస యోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థానుచింతయన్. అభ్యాస యోగయుక్తేన మయి చిత్త సమర్పణ విషయభూతే ఏకస్మిన్ తుల్య ప్రత్యయావృత్తి లక్షణ విలక్షణ ప్రత్యయాంతరితః అభ్యాసః సచ అభ్యాసః యోగః తేన యుక్తం తత్రైవ వ్యావృతం యోగినః చేతః తేన చేతసా నాన్యగామినా న అన్యత్ర విషయాంతరే గంతుం శీలం అస్య ఇది నాన్యగామి. తేన నాన్యగామినా పరమం నిరతిశయం పురుషం దివ్యం దివి సూర్యమండలే భవం యాతి గచ్చతి హే పార్థ అనుచింతయన్ శాస్త్రాచార్యోపదేశం అనుధ్యాయన్ ఇత్యేతత్. నాన్యగామినా ఏమన్నారు? ఎవరైతే నన్ను అనుష్ఠానం చేస్తూ ఉంటారో అంతకాలమున భగవంతుణ్ణి పొందునని చెప్పాడు. దానికి ఇంకా అని తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. ఇంకా ఏమిటా? చిత్త సమర్పణకు నాన్యగామిన అంటే విషయాంతరమునందు ప్రవేశించేటటువంటి స్వభావము లేనటువంటి అన్యగామిన ఇతరములైన దానిలోకి వెళ్ళేటటువంటి ప్రయత్నించేటువంటి స్వభావము లేనటువంటి ఏది? అభ్యాస యోగ యుక్తేన విజాతీయమైన ప్రత్యయశూన్యమైన ఏక వస్తు విషయక తుల్య ప్రత్యయావృత్తి రూపమగు యోగముతో కూడిన ఇది ఇంత టెక్నికల్ గా రాశారంటే ఇతరముల యందు ఎటువంటి ప్రయత్నము లేకుండా దాని మీద అభిమానము లేకుండా ఏకమైన దాని మీద చిత్తమును చేతస చిత్తముతోటి చిత్తము చేత అనుచింతయన్ ఎట్లా ఆచార్యులు శాస్త్రము ఏదైతే ఉపదేశం చేసిందో దానిని అనుసరించి చింతన చేసేవాడు.
దివ్యం. దివ్యం అంటే సూర్యమండలమందుండిన పరమం నిరతిశయమైన, అంటే దీనికన్నా ఉత్కృష్టమైనది మరొకటి లేనటువంటి. అతిశయించుట అంటే ఉత్కృష్టమైన దానికన్నా పైది ఉండటం. నిరతిశయం అంటే దీని మించింది లేకపోవటం. కనుక పరమం పురుషం, పురుషుని యాతి పొందుతున్నారు. అంటే చిత్త సమర్పణకి ఎవరి యందు చిత్త సమర్పణ చెయ్యాలి అంటే నాయందే చిత్త సమర్పణ చెయ్యాలి. భిన్నమైన దానిగా ఏదైనా అనుకుని, ఎందుకు నన్ను భిన్నమైనటువంటిది ఏదైతే ఏమీ లేదు కనుక, విజ ఈ ప్రయత్నముతోటి విషయాంతరములలోకి ప్రవేశింపకుండా చిత్తాన్ని శాస్త్రములో చెప్పిన విధంగా, ఆచార్యుడు ఉపదేశించిన విధంగా వీటిని అనుసరించి సూర్యమండలాంతర్వర్తి అయినటువంటి పరమమైనటువంటి ఆ పురుషుని ధ్యానిస్తే ఆ పురుషుణ్ణే పొందుతారయ్యా అని మనకి, అంటే అంతకాలమునందు మా మనుస్మరన్ అన్నప్పుడు నన్నే పొందుతారు అనే విధంగా అయితే చెప్పారో, అలాగే ఇక్కడ కవిం పురాణ కవిం కించ కిం విశిష్టం చ పురుషం యాతీతి ఉచ్యతే. కవిం పురాణం అనుశాసితారం అణోరణీయాం సమనుస్మరేద్యః సర్వస్య దాతారమచించ రూప ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. ఇది గమనించండి, ఇది కొంచెం మామూలు అనుష్ఠుప్ శ్లోకం కాకుండా వేరే వృత్తంలో రాయబడిన శ్లోకం అన్నమాట. కవిం క్రాంతదర్శినం సర్వజ్ఞం పురాణం చిరంతనం అనుశాసితారం సర్వస్య జగతః ప్రశాసితారం అణోః సూక్ష్మాదపి అణీయాంశం సూక్ష్మతరం అనుస్మరేత్ అనుచింతయేత్ యః కశ్చిత్ సర్వస్య కర్మఫలజాతస్య దాతారం విచిత్రతయా ప్రాణిభ్యః విభక్తారం విభజ్య ధాతారం అచించ రూపం న అస్య రూపం నియతం విద్యమానమపి కేనచిత్ చింతయితుం శక్యతే ఇతి అచింత్య రూపః తం ఆదిత్యవర్ణం ఆదిత్యస్యేవ నిత్య చైతన్య ప్రకాశః వర్ణః యస్య తం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్ అజ్ఞాన లక్షణాత్ మోహాంధకారాత్ పరం తం అనుచింతయన్ యాతి ఇది పూర్వేణైవ సంబంధః. సర్వజ్ఞుడైనటువంటి, కవిం అంటే సర్వజ్ఞుడైనటువంటి, అంటే అన్నిటి యందు సర్వజ్ఞుడు, అన్నీ తెలిసినవాడు. పైన ఎట్లాంటి వాడు? పురాణం అంటే ఇవాల్టి వాడు కాదు, పురాణం చిరంతనుడైనటువంటి వాడు, అనాది కాలంగా ఉన్నవాడు. సర్వస్య అనుశాసితారం, సమస్త జగత్తుని కూడా, సమస్త జగత్తునకు కూడా శాసించేటటువంటి వాడు, అనుశాసకుడు అయినటువంటి వాడు. ఇంకా అణోహో అణీయాంశం, అన్నిటికన్నా సూక్ష్మమైన దాన్ని అంటే అణువుని, దానికంటే సూక్ష్మతరమైనటువంటి సర్వస్య అంటే నిఖిలమైన సమస్తమైన కర్మఫలములకు ధాతారం, సర్వస్య ధాతారం, ప్రాణుల కోసము విభాగములు చేసి ఇచ్చేటటువంటి అచింత్య రూపం. అంటే ఎవడి చేత కూడా, చింత్యము అంటే ఊహించడానికి వీలైనది, అచింత్యము అంటే ఊహించటానికి శక్యము కానటువంటి. అచింత్య రూపం, ఎవడి చేత కూడా ఊహించటానికి శక్యము కానటువంటి రూపము కలిగినట్టిది. పైగా ఆదిత్య వర్ణం,
సూర్యుడిలాగా నిత్య చైతన్య ప్రకాశశీలమైన. సూర్యుడి రూపం ఏంటంటే ప్రకాశమే కదా, తేజస్సే, మొత్తం తేజస్సు ముద్ద కదా. కనుక ఆదిత్య రూపం అంటే సూర్యుడిలాగా, మనకు అర్థం కావడం కోసం సూర్యుడి పోలిక. వర్ణం ని చైతన్యమైన ప్రకాశము. తమసహ పరస్తాత్ అజ్ఞాన అంధకారము కంటే పరుడై ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మను యహ ఎవడైతే అనుస్మరే స్మరించును. అంటే ఏమైంది? గతంలో ఏం చెప్పారు, ఇంతకుముందు ఏం చెప్పారు అంటే పరమ పురుషుణ్ణి ధ్యానించేవాడు పరమ పురుషుణ్ణి పొందుతాడు అని చెప్పాడు. మరి ఆ పరమ పురుషుడు అన్నవాడు ఎలాంటి వాడు? అంచకాలే మామనుస్మరణ్ మామేవాది గచ్చితే అన్నాడు, అది అయిపోయింది. తర్వాత పరమ పురుషుణ్ణి పొందుతావు అన్నాడు. అసలు ఈ పరమ పురుషుడు లక్షణం చెప్పాలిగా మరి, అది ఇక్కడ చెప్పాడు. కవిం అంటే క్రాంతదర్శి, అంటే ఏదైతే ఉందో అతీతమైనటువంటి సమస్త వస్తుజాలముల యొక్క ను దర్శించగలిగినటువంటి వాడు. దీనివల్ల ఏం తెలుస్తుందండి? క్రాంతదర్శి అయితే ఏమిటండి? కవి అంటం వల్ల ఏం తెలిసిందయ్యా అంటే ఆయన సర్వజ్ఞుడు అని తెలిసింది. ఎందుకు? కవి అంటే ఎవరయ్యా అంటే క్రాంతదర్శి. క్రాంతదర్శి ఎవరయ్యా అని అంటే అతీతమైన నిఖిలమైనటువంటి సమస్త వస్తు దర్శనశీలుడు కాబట్టి దీని వస్తు దర్శనశీలుడు అంటే ఆయన ఏమవుతాడు? సర్వజ్ఞుడు అవుతాడు. అట్లాగే ఎప్పటి వాడయ్యా? నిన్న మొన్నటి వాడా అంటే పురాణం. పురాణం అంటే అన్నిటికన్నా ముందు సకల జగత్తుకి, నిఖిలమైన ఈ జగత్తుకి కారణం అవడం వల్ల అనాది. సర్వజ్ఞుడు అనాది. ఏంట్రా బ్రహ్మాండం? ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నావు నువ్వు? ఇంటి నుంచి? అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నావా? వెరీ గుడ్. దా పెట్టుకో. అమ్మవారు చల్లగా కాపాడుగాక. గుడ్, గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఎందుకంత ఆశపడుతున్నావు? చలే ఏం లేపా. తలుపు దగ్గరికి పాఠం చెప్తున్నా, తలుపు దగ్గరికి. అనుశాసితారం. ఇప్పుడు ఆయన సర్వజ్ఞుడని తేలింది, అనాది అందరికన్నా తొలి అయిన వాడు, అన్నిటికన్నా ముందున్నవాడు అని తేలింది. ఈయన ఏం చేయగలట? అనుశాసితారం అంటే సర్వ జగత్తుని శాసించగలిగినటువంటి, ఇంకా సూక్ష్మమైనటువంటి, అన్నిటికన్నా సూక్ష్మమైనది ఏమిటయ్యా అంటే మనం కనిపెట్టలేనిది, చూడలేనిది అయినటువంటి ఆకాశం. దానికన్నా అణోరణీయ, దానికన్నా సూక్ష్మమైన వాడు. అంటే ఏమిటవ్వాలి? ఈ ఆకాశం కన్నా సూక్ష్మతరమైన దానికన్నా ముందున్నది. అంటే ఏమిటవుతుంది అనమాట? ఆకాశము ఉత్పత్తి కావటానికి కారణమైన వాడు కనుక సూక్ష్మమైనదే ఆకాశము, దానికి కారణమైన వాడు. ఏ కారణం అండి అంటే మళ్ళీ కారణాలు రెండు చెప్పుకున్నాం. ఏమిటది? ఉపాదాన కారణము, నిమిత్త కారణము అని. సృష్టి వరకు ఉండేది నిమిత్త కారణం. సృష్టికి పూర్వము, సృష్టిలో, సృష్టించిన తర్వాత, సృష్టి లైవ్ అయిన తర్వాత సర్వకాల సర్వావస్థలు ఎందు ఉండే నిత్యమైన వస్తువు అంటే ఉపాదాన కారణం. కనుక అలాంటి సూక్ష్మమైనటువంటి ఆ ఆకాశానికి ఉపాదాన కారణం అవటం వల్ల సూక్ష్మతరము. తర్వాత కర్మఫల సముదాయానికి ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఈ ప్రాణులకి రకరకాలుగా ఉంటాయి. అంచేత ఎవడి కర్మ ఫలాన్ని ఎవడికి ఎలా ఎంత ఇవ్వాలి అని లెక్కలు చేసి ఎవడికి వాడికి విభజించి ఇచ్చేటటువంటి, అంటే ఎవడి కర్మలు చేసిన వాళ్ళ యొక్క కర్మ ఫలాల్ని బట్టి దాని యొక్క ఫలితాంశాలు ఇచ్చేటటువంటి వాడు అయినటువంటి వాడు. అలాంటి రూపం కలిగినటువంటి, ఇంకా ఏమిట ఈయనెవడు అంటే సూర్యుడి యొక్క చైతన్యములాగా నిత్య ప్రకాశ చైతన్యశీలమైన వాడు. అచేతనత్వం లేదు, అంధకారం లేదు, నిత్య చైతన్య ప్రకాశకంగా అలాంటి
ఈయన ఏం చేస్తాడు? చైతన్యము ప్రకాశం అనేటప్పటికీ చీకటిని ఏం చేస్తాము? మోహంతో పోలుస్తాం. కనుక ఆ చైతన్య ప్రకాశము కలిగిన వాడు కాబట్టి అజ్ఞాన స్వరూపమైనటువంటి మోహాంధకారమునకు మనని పడనీయనటువంటి అని అడనీయనటువంటి మోహాంధకారము కంటే అజ్ఞాన స్వరూపమైన మోహాంధకారము కంటే భిన్నమైన వాడు. ఎందుకు? వాడు చైతన్య ప్రకాశ వర్ణం కలిగిన వాడుగా. అలాంటి ఆ పరమ పురుషుని ఎవడు ధ్యానిస్తాడో స్మరిస్తాడో వాడు పరమాత్మని పొందుతాడు అని పరమ పురుషుణ్ణి పొందుతాడు అని చెప్పిన దాని తాలూకు పరమ పురుషుడి యొక్క లక్షణాన్ని మనకి ఈ శ్లోకంలో పరిచయం చేశారు. అంచేత ఈయన ఏం చేస్తాటైనా అంటే ప్రయాణకాలే మనసా కించ ప్రయాణకాలే మనసాచలేన భక్త్యాయుక్తో యోగబలేన చైవ భ్రువోర్మధ్యే ప్రాణం ఆవేశ్య సమ్యక్ సతం పరమం పురుషం ఉపైతి దివ్యం. ప్రయాణకాలే మరణకాలే మనసా అచలేన చలవర్జితేన భక్త్యాయుక్త భజనం భక్తి తయా యుక్త యోగబలేన చైవ యోగస్య బలం యోగబలం తేన సమాధిజ సంస్కార ప్రచయజనిత చిత్తస్థైర్య లక్షణం. ఈ సమాధిజ సంస్కార ప్రచయజనిత చిత్తస్థైర్య లక్షణం యోగ బలం అనేది మనకి పతంజలి యోగ సూత్రాల్లో వివరించబడుతుంది. తేన చ యుక్త ఇత్యర్థః. పూర్వం హృదయ పుండరీకే వశీకృత్య చిత్తం తతః ఊర్ధ్వగామిన్యా నాడ్య భూమిజయక్రమేణ భ్రువోహ మధ్యే ప్రాణం ఆవేశ్య స్థాపయిత్వా సమ్యక్ ప్రమత్తః సన్ సహ ఏవం బుద్ధిమాన్ యోగి కవిం పురాణమిత్యాది లక్షణం తం పరమం పురుషం ఉపైతి ప్రతిపద్యతే దివ్యం జ్యోతనాత్మకం. ఇది 10వ శ్లోకం. ప్రయాణకాలే మరణకాలమునందు అచలేన ఎటువంటి చలనము లేకుండా మనసుతో భక్తితో యుక్త భక్తితో కూడుకున్నటువంటి మనసుతో ఉండి చలనము లేకుండా ఉండేటటువంటి స్థితిలో ఉండి, ఇది ఎట్లా వచ్చిందిట్రా అంటే యోగ బలేన చైవ యోగ బలముతో యుక్త కూడిన వాడే ఎక్కడ భ్రువోహ మధ్యే కనుబొమ్మల యొక్క మధ్య భాగమునందు సమ్యక్ సరిగ్గా చక్కగా లెస్సగా ప్రాణమును ఆవేశ్య అంటే తన ప్రాణశక్తిని కనుబొమ్మల మధ్య భాగమునందు చక్కగా నిలపగలిగినాడు ఎవడయ్యా? సహా ఆ యోగి. వాడికి ఏమిటవుతుంది? దివ్యం ప్రకాశాత్మకమైన పరమం పురుషం పరమ పురుషుని పొందుతాడు. ఉపైతి పొందుతాడు అని చెప్పాడు. అంటే ఏంటన్నమాట? ఇప్పుడు ఇంతకీ తాత్పర్యం ఏం తేల్చాడండి ఇందులో అంటే, ఈ కారణాల వల్ల ఫలవంతముగా పొందటానికి ఫలమును పొందటానికి కావలసింది ఏమిట్రా నాయనంటే భగవద్ అనుస్మరణము. భగవద్ అనుస్మరణమే కర్తవ్యము. అలాగే మరణకాలమునందు నిశ్చలమైన మనసుతో భక్తితో కూడా సమాధితో సాధించినటువంటి అంటే చిత్తస్థైర్యం ఎట్లా వస్తుంది అంటే యోగ శక్తితో వస్తుంది. ఆ యోగ శక్తిలో ఏం చెప్పారు? సమాధి స్థితికి వచ్చిన తర్వాత ఆ సంస్కారము వల్ల దాని వల్ల కలిగినటువంటి చిత్తస్థైర్యము స్థిరత్వము
అంటే అటు ఇటు పోకుండా ఉండటం, స్థైర్యం అంటే అటు ఇటు పోకుండా ఒక చోట ఉండటం తో కూడినటువంటి వాడైన ఆ యోగి ఏం చెయ్యాలట? నాట్య నాట్యాహ, తన నాడులతోటి ఈయన ఐఫోన్ అని ఆయన ఎవరో ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఉమ్. మీరు వేరే లింక్ లో రావట్లే కదండి? మీరెవరు వేరే లింక్ లో రావట్లేగా? సరే. దీంట్లోనే ఉన్నాం. మళ్ళీ రైట్ ఎందుకు రైట్. ఈయన రమణమూర్తి గారు డిస్కనెక్ట్ అయిపోయారు? ఉన్నారుగా. లేరు, ముగ్గురుగా ఉన్నాం కదా. ఓకే, అయితే ఆయనే వింటారు. వచ్చారండి. కనుక ఆ యోగము ద్వారా ఏం చేయాలట? నాడీయాహ నాడ్యాహ, నాడుల ద్వారా. నాడుల్లో అంటే ప్రధానమైన నాడి ఏంటి అంటే సుషుమ్నా నాడి. ఈ సుషుమ్నా నాడి ద్వారా ఏం చేయాలి అంటే భ్రూమధ్యమునకు ప్రాణమును తీసుకొచ్చి అక్కడ స్థాపించి ఉంచి శ్రద్ధగా శ్రద్ధగా ఏం చేయాలి? కవి అయిన వాడు, ఇంతకు ముందు శ్లోకాలు చెప్పుకున్నాం కదా, కవి అయిన వాడు, చిరంతనుడైన వాడు, ఆదిత్యాది లక్షణాలు ద్యోతనమైన వాడు పరమ పురుషుణ్ణి పొందుతున్నాడు. ఇడా నాడి ఇటుంటుంది, పింగళా నాడి ఇటుంటుంది, మధ్యలో ఉండేది ఏమన్నా సుషుమ్నా నాడి. అవి ఏం చేస్తాయి అంటే హృదయం నుంచి బయలు వెళ్ళినవి. వాటిని నిరోధించి హృదయము నుండి పైకి తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ ఆపాలి అంటే ఈ కనుబొమ్మల మధ్య ఆపాలి, భ్రూమధ్యమునందు ఉంచి అన్నాడు. ఉంచి అక్కడ స్థిరముగా ఉంచగలిగితే అప్పుడు పరమ పురుషుణ్ణి పొందుతున్నాడు అని 10వ శ్లోకానికి అర్థం చెప్పారండి. ఇవాళ ఇక్కడ ఆపేసుకుందాం, పరుగులు పెట్టాలి కాబట్టి ఇవాళ ఇక్కడ ఆపుకుందాం. మీ ప్రయాణం కూడా సుఖవంతంగా జరిగి హాయిగా తిరిగి రండి. సోమవారం మిగతా పాఠం చెప్పుకుందాం. నమస్తే అండి. మరొక్కసారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. అమ్మవారు మీకు అలాగే సదా ఆనందాన్ని కలిగిస్తూ ఉండుగాక.